Adler's theory. Adler's theory. Okay. So it is a very hard time, I think, so for you. So Adler is one of the most important person. Mainly, he is the opposite of the, what is it called, the almost every concept is opposite of the Sigmund Freud. So everything. Alfred Adler born in Vienna in 1870, a middle class, and he died in Scotland. Then he received a medical degree in 1895. Then first he is very interested in ophthalmology, then in general psychology, general medicine. Then only he became a psychiatrist. He published nearly 100 books in various things. Particularly, he is more interested in practice and theories of individual psychology. And another most important thing is the International Journal of Individual Psychology in 1935. So here we are the important concept that is called the. So everything in the. Firstly, he says that Sigmund Freud says that the psychosexual stages is the most important, but here he says that 1 minute please. Sir, you are on mute. Sir, you are on mute. So Freud says that there is a psychosexual stages, but here he says that the psychosexual stages are not important. He told that the adult personality is shaped not because of the childhood experiences. Then he says that the Freud is the total wrong. Simply he says that. But he says the experiences of the, what is it called, the social and cultural influences are the more important, not the important of the, what is it called, the ages. Because of in Sigmund Freud, psychosexual stages, there is a erogenous zones that is called the libido. He says that the particular age, it is situated in a particular area. For example, oral, anal, then phallic, latency, and genital stage. But here he says that that is not important. It is he says that just like a culture is the most important. Culture and the social and culture influences are more. If the child is becoming a good personality, that is not important of the psychosexual stages, but it is the importance of these, what is it called, the social and cultural influences. Then Adler stressed on the social interest, and he contributed that individual psychology. In individual psychology, what is it called, and at the same time, he is sometimes he is added of he is joining with the Gestalt psychology.
So Gestalt psychology is the one of the most important. In Gestalt psychology, Gestalt psychology is nothing but a parts are the not important. The whole is the important. It is nothing but a configuration. The configuration of the most important three important persons. That is the father of Gestalt psychology is the Kohler, Kofka, and Wertheimer. Wertheimer is the father of that one. So he conducted more experiment in the on apes. That is the sultana, etc., etc. Then another important concept here is the configuration. Configuration is the most important. Configuration. So, okay. Then normally it is one of the most important thing is the Adler's psychology is apart from the classical psychoanalysis. Its emphasis on the uniqueness of personality. Then here he is more stressed on the what is it called the Gestaltism. And the another most important thing is the individual style psychology. That is called the style of life. What is the style of life? Style of life is the most. What is your style? In that, there are some major concepts. Nearly there are 7 major concepts. You please come to the 106. I explained with clearly. That is called there are the Adler's theory. Personality is an extremely economical one in the sense of the few basic concepts. That is the number 1. There are the functional finalism. Number 2, striving superiority. Then inferiority feelings and compensation. 4th one is the social interest. And 5th one is the style of life. And the creativity self. Then birth order. మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఈ యొక్క 7 పాయింట్స్ రాస్తే సార్ మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవే దీంట్లో ఎక్కువ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్ తీసుకోండి మీరు. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఫింక్షనల్ ఫైనలిజం. దట్ ఈస్ ది నథింగ్ బట్ ఫింక్షనల్ ఫైనలిజం ఈస్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది కల్పన. ఇన్ తెలుగు మనం కల్పన అంటాం. దానికి ఏమి స్టోరీస్, నావల్స్ ఇవంతా రాస్తా ఉండడు. ఇక్కడ ఎట్లంటే ఇమాజినేషన్ తో మనం రాయడం ఎలా రాస్తాము ఏమి అనేది దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే వాళ్ళు రాసే దాన్ని బట్టి మనము వారి యొక్క సైకాలజీ చెప్పచ్చు. పర్టికులర్లీ ఇన్ దిస్ మెయిన్లీ హౌ టు రైట్ ది పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ది స్టోరీస్ అండ్ నావల్స్. ఇప్పుడు మనం చాలా సీరియల్స్ చూస్తున్నాం చూడండి. సీరియల్స్ లో అసలు ఏమీ లేకుండా ఉండదు. అదేమి అర్థమే కాదు. మనం లాస్ట్ రోజు ఒక రకమైనటువంటి సీరియల్ ఇది పోతూ ఉంటుంది, కానీ కనెక్టే ఉండదు. అసలు మనకే అర్థం కాదు. ఇదేందో ఎవరో వస్తారు, ఇంకొకరు పోతుంటారు. కల్పన అంటాం మనం మామూలుగా. ఎట్లా మనం అంటే ఏమి ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ దట్ యువర్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఫింక్షనల్ ఫనలిజం వీఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ హౌ ఎ పర్సన్. ఇప్పుడు మనం కూడా చాలా చూడండి, కొంతమంది కవులు ఉన్నారు, ఒక్కొక్కరు ఒక రకమైనటువంటి భావనతో రాస్తుంటారు. ఇప్పుడు మామూలుగా మనం చూస్తుంటాము ఆరుద్ర, ఆత్రేయ వీళ్ళంతా మైండ్ నావలిస్ట్. వాళ్ళంతా మనసు కవులు. మామూలుగా మనసు ఏం చెప్తుంది అనేది దాని గురించి రాస్తా వస్తారు. అట్లా ఇంకా ఒక్కొక్కరు రెవల్యూషన్ టైప్ శ్రీ రాస్తారు ఒక రకంగా. ఇట్లా ఒక్కొక్కరు ఫింక్షనల్ ఫనాలిజం అంటే మనం దీంట్లో చెప్పచ్చు స్టోరీస్, నావల్స్. దాంట్లో వాళ్ళు రాసే దాన్ని బట్టి కూడా మనం ఒకటి చెప్పేయచ్చు. తర్వాత నెంబర్ 2 కమ్ టు ది అనదర్ వన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది superiority. Most of the people, there are 2 complexes mainly in what is it called the Adler's theory. That is called the superiority and inferiority. So if sir, superiority sir. Yes sir. Sorry.
అంటే ఫిక్షనల్ ఫైనలిజం అనేది ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఈస్ లైక్ ఓన్లీ పర్టైనింగ్ టు ఆర్ ఓన్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు ద క్రియేటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ విల్ హ్యావ్, అంటే భవిష్యత్తు గురించి ఒక కల్పన రాదర్ దాన్ మనం క్రియేట్ చేసుకునేది కాకుండా, అంటే ఇప్పుడు నేను ఇది చేస్తే ఇది అయిపోతుంది, నేను డిసిప్లిన్ గా ఉంటే ఇలా జరిగిపోతుంది, లేకపోతే నేను ఈ క్లాసెస్ జాగ్రత్తగా వింటే నాకు గోల్డ్ మెడల్ వస్తుంది, ప్రాబబ్లీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. లైక్ దే థింక్ దట్ if I do this, then this will happen, which is a fictional side. There are so many parameters that are going to affect their personality and the result of it. But people believe that if I do something, something will happen, which is straight out of the fiction anamata. Yes, you're also correct. But it is depend సార్ upon ఇంకోటి కూడా ఏమంటే సార్, ఇప్పుడు మన దగ్గరికి కొంతమంది వస్తారు, వాళ్ళు వచ్చి మ్యామ్ నేను హ్యాపీగా లేను అన్నారు అనుకోండి. ఎందుకు హ్యాపీగా లేవు అని అడిగితే, నాకు ఇది వస్తే ఒక మంచి కారు కొంటే అప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాను, లేకపోతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టెక్స్ట్ బుక్ లోనే ఇచ్చారు, ఈ మాస్టర్స్ డిగ్రీ అయిపోతే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అంటే, వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండలేకపోవడానికి కారణాలు ఏదో ఫ్యూచరిజం ముందు ఇట్లా ఉంటే, ఐడియల్ స్టేట్ లో ఉంటేనే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అని ఒక ప్రీ కండిషనింగ్ తో వస్తారు సార్ వాళ్ళు. హలో సార్, am I audible? You are audible, but I think he is not. ఓకే, అంటే మీరు చెప్పిన పాయింట్ కి యాడ్ చేయాలనుకున్నది ఏంటంటే, ఫిక్షన్ అంటే అంటే రియాలిటీకి చాలా దూరంగా ఉంటారన్నమాట వాళ్ళు. That's what even my understanding. This is how some personalities would be. So we need to apply this concept of fictional finalism to the individual psyche of a personality, that only if this thing happened, then I would be happy. So he would actually eventually not be living, but he would be postponing his happiness to the futuristic state of mind. That is what it means. ఒక భ్రమలో బతుకుతూ ఉంటారు. Correct. సో దట్ ఈస్ ది ఫిక్షనల్ ఫైనలిజం. దాని గురించి మనం చెప్పచ్చు. అయితే కల్పన అనేది మనకు ఎన్ని రకాలైన ఉంటుందనే చెప్పచ్చు. కొంతమందికి కొన్ని కల్పనలు చాలా అసలు కొంతమంది కవులు అయితే ఎన్నో రకాలుగా మనం కల్పనలు చెప్పడము ఇవన్నీ మనం చూస్తాం. మీరు ఆఫ్లైన్ లో ఉన్నప్పుడు మేము ఒక అనుకున్నాం సార్, అప్పుడు నాకు వచ్చిన పదము రాదర్ దాన్ కల్పన, అది ఒక భ్రమ. అంటే మనం ఇది చేస్తే ఇది జరుగుతుంది, నేను సెటిల్ అయిపోతాను లైఫ్ లో, నేను ఇంజనీరింగ్ చదివానంటే నా లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుంది, లేకపోతే నేను పెళ్లి చేసుకుంటే నా జీవితం హ్యాపీగా ఉంటుంది, ఇలాంటివన్నీ కూడా భ్రమలు. ఒకటి ఒక మూవీ వచ్చింది చూడండి సార్, ఆయన రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఎవరు అయితే, నాకేదో ఫ్యూచర్ లో ఇంత డబ్బు రాబోతోంది, నేను ఒక కింగ్ అయిపోతాను, ఏం పని చేయకుండా ఇంట్లోనే కూర్చొని డబ్బు వచ్చేస్తుంది, బంగ్లాలు కట్టే, అలాంటి టైప్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీస్ అన్నమాట యూజువల్లీ. అంటే ఊహలు కొంతమంది ఏం చెప్తామంటే, రోజెస్ థియరీలో మామూలుగా ఆయన ఏం చెప్తారంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటారు. కొంతమంది వాళ్ళని బాగా మెచ్చుకోవడం, ఐఎమ్ సో గ్లామరస్, నేను అనుకుంటే ఏమైనా చేయగలను, అది చేయగలను, ఇది చేయగలను, అది ఇది అంటాడు, కానీ ఏం చేయకుండా గమ్మున ఉంటాడు మామూలుగా. ఎవరండి? ఎవరు? సారీ నేను మిస్ అయ్యాను, పేరు ఎవరు చెప్తారు అలా? హలో, మీరేదో పేరు చెప్పారు, వాళ్ళు చెప్తారు ఇలా. అతను వచ్చేసి కార్ల్ రోజర్స్ అని. కార్ల్ రోజర్స్ చెప్తాం, మనం కూడా చదువుతాం, మనకుంది అది. కార్ల్ CARL, కార్ల్ రోజర్స్. ఓకే. ఆయన ఏం చెప్తాడంటే, నువ్వు నీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, నువ్వు గౌరవించుకో, అంతేగాని వేరే వాళ్ళని నువ్వు గౌరవించడం కాదు.
అయ్యా ఏమో Hello. Hello. Hello, sir. Yes, sir. We can hear you. yes Okay. sir yes sir Yes, sir. Now come to there is some problem. So that is a net problem here. So another one, there is a what is it called the superiority. Superiority sometimes is okay, it's good. That is called Adler in his final goal towards the human strives to give the consistency in the unity of personality. That is ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. That is second one లో superiority was not a social distinction, leadership or the preeminent position of the society. కొంతమంది ఏం చదివారు అని అడిగితే అన్ని చదివామండి ఇంకా అబ్బా అసలు చదవందే లేదు అంటారు. కానీ అలా చెప్పుకోవడం మంచిదే, అన్ని బాగా రాశాను. కొంతమంది నేనేం రాయలేదు అని ఫీల్ అవుతా ఉంటారు. కానీ సుపీరియర్ గా ఫీల్ కమ్మంటాడు. ఇతను ఏం చెప్తాడు లాస్ట్ లో, బోత్ ఆర్ ది సుపీరియారిటీ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ది ఇన్ఫీరియారిటీ, బోత్ ఆర్ ది నాట్ గుడ్ అని చెప్తాడు. బట్ కానీ సుపీరియారిటీ వల్ల కొంచెం మేలే అనిపిస్తుంది నాకు తెలిసినంత వరకు. మనం చదివింది కూడా దీంట్లో డెవలప్ సమ్ సుపీరియారిటీ, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ఫీరియారిటీ ఫీలింగ్ అనేది ఉందంటే మనలో టోటల్ మనకు మన బాడీ కానించి అన్ని తెలిసిపోతాయి. మనం వే ఆఫ్ వాకింగ్ లో కానీ అందరినీ చూసి మనం ఇన్ఫీరియర్ అయిపోతూ ఉంటాం. కొంతమంది ముఖ్యంగా ఈ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ లో మామూలుగా మనం చూస్తుంటాం, మన మిత్రులు బ్లైండ్, డెఫ్ వాళ్ళు, కొంతమంది చాలా ఇన్ఫీరియారిటీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు మామూలుగా. అలాగే ఫీల్ అయ్యి మనం చూసాం, ఫేమస్ మ్యాన్ హెలెన్ కెల్లర్ అని Sir, you are muted, sir. You have muted yourself, sir. Please unmute. Okay. Can you go on? Hello. Hello. Hello, sir. We are able to hear you now. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ వీడియో Voice is clear, sir. వీడియో కొంచెం కనపడదు, క్లాస్ చెప్తూ ఉంటాను నేను. ఓకే ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ లో
ఈ ఫీలింగ్. తర్వాత దీంట్లో కాంపెన్సేషన్ అనేది కూడా మనకు ఒకసారి కొంతమంది ఏదైనా ఇన్ఫీరియారిటీ ఉన్నప్పుడు దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువ మంది, చాలా మందిలో కొంతమంది కొంచెం గ్లామర్ తక్కువైనప్పుడు కానీ, చాలా మంది ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఈ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఎక్కువయ్యే కొంతమంది డిప్రెషన్కి లోన్ అవుతున్నారని కొంతమంది సైకాలజిస్టులు కూడా ఈ మధ్యలో చెప్తున్నారు. బట్ ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అనేది కూడా మనం చెప్పచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ ది రీజన్, చాలా మంది మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయి అనేది, తర్వాత గుంపులో కలవలేకుండా పోవడం అనేది, దట్ ఈస్ ద సోషల్ ఎలివేషన్. కొంతమంది సోషల్లో మూవ్ కానే కారు. దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓన్లీ ఐసోలేషన్. సో ఫర్ ఐసోలేషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం, ఐసోలేషన్. సో అలా అయినప్పుడు ఐసోలేషన్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చినప్పుడే మనకు ఈ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ రావడం. సో ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఇంకా ఏమైనా మీరు కారణాలు చెప్పండి, కొన్ని ఏమి చెప్పచ్చు మనం? సార్ ఇప్పుడు కాళ్ళు లేని ఒక కాలే ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, ఒక చెయ్యి ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, బ్లైండ్ పీపుల్ ఉంటారు, లేదు ఇంకేదైనా చర్మ సంబంధమైన రోగాలు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒకటిని కవర్ చేసుకోవటానికి ఏదో ఇప్పుడు మనకు పారా ఒలింపిక్స్ చూసారనుకోండి, అందులో మెడల్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో డెఫిషియన్సీస్ ఉన్న వాళ్లే కదా సార్. ఒకటిని కవరప్ చేసుకోవటానికి ఇంకొక దానిలో సక్సెస్ అనేది వెతుక్కుంటూ ఉంటారు. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ. తర్వాత ఇప్పుడు మనం మన కేరళలో ఎక్కడో చూస్తే ఒక అమ్మాయికి someone wants to talk, you may talk, you can contribute as well. Yes. Okay. అంటే చదువుల్లో వెనకబడ్డ వాళ్ళు, ఇంట్లో పేరెంట్స్ తో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు, బ్రోకెన్ ఫ్యామిలీస్, అట్లాంటి వాళ్ళల్లో కూడా కనిపిస్తుంది కదా సార్ ఇలా? మనకు కంపల్సరీ ఎందుకంటే చదువులో వెనకబడిన వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా మంది పిల్లలు అట్లా తయారైపోయి దే ఆర్ గోయింగ్ టు కమిట్ సూసైడ్ ఆల్సో. అది కూడా ప్రాబ్లమ్స్. అందువల్ల మన బిడ్డల్ని ఎప్పుడు మనము తక్కువగా చూడకూడదు, ఎవరిని చూడకూడదు. మీకేమైనా అయితే అవుతుంది లేండి, నో ప్రాబ్లం అని వాళ్ళని మనం కాంపన్సేట్ చేస్తూ వారికి మనసుకు ఆనందం కలిగించాలి, కానీ వాళ్ళను బాధ పెట్టే And also sir, ఈ రోజుల్లో పిల్లలు if they are not part of one group, friends group లో లేకపోతే they are like feeling that they are inferior, other friends are not accepting them, and then relationship issues లో కూడా all these issues leading to inferiority complex. Yes. But some people, there is some for example, there are some rich people, there is some group, there is a poor people, one group. So nowadays almost some people, they are just like what is it called, they are very 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 eagerly read this and selected some big officers like IAS, IPS, almost some poor people they are going to select. That is the one of the most important, because of the reason they feel first. But sometimes the superiority complex is we are going to totally failure. But whereas those who are some inferiority complex, they are some lack, they are going to taking the revenge of the education and the post and other thing. Then only they are going to what is called the automatically they are going to get that something I want to succeed in this one, so definitely I am going to succeed that one. That is called the one is ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అనేది కూడా మనం ఒక రకంగా ఒక్కొక్కసారి చెప్పచ్చు, కానీ పేరెంట్స్ అక్కడ కేర్ తీసుకోవాలి. మీరు కూడా ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఫీల్ అవుతున్నారంటే మనము హౌ కెన్ వి నో ద పర్సన్ ఫీలింగ్ అనేది అప్పుడే తెలిసిపోతుంది. అందరిలో కలవకుండా పోవడం, దూరంగా వెళ్ళిపోవడం, తనను తానే తక్కువ వేసుకోవడం, ఆయన పూర్ లేదు సార్ నేను ఎందుకు అంత అనేసి అట్లా అనుకోవడం. చాలా మంది టూర్లు వెళ్తాంటే ఇతను వెళ్ళలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్. ఇవన్నీ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ లో వస్తాయి. మీరు ఇంకా కొన్ని చదవండి, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. హలో, ఉన్నారు కదా లైన్ లో? హలో, నౌ కమ్ టు ది ఇలాంటి వాళ్ళు మనం ఏం చేయాలంటే మనం సోషల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు. దట్ ఈజ్ నంబర్ 4th వన్. సోషల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మామూలుగా ఏ పర్సన్ ఈజ్ ఏ సోషల్ అనిమల్. మనం కూడా మన ఫ్రెండ్స్ మన వాళ్ళతో కలవడం, సోషల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండాలి. మనం సొసైటీతో మాట్లాడాలి. తర్వాత నువ్వు సొసైటీలో ఇప్పుడు ఎవరు నువ్వు నేను మనం మాట్లాడలేము, అంత పొలిటికల్, వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు, అది అట్లా ఒక రకం, అది మనలాంటి వాళ్ళం ఒక రకం. ఇప్పుడు మనం కూడా చూడండి, వీఆర్ ఫ్రెండ్స్, వీఆర్ బికాస్ ఆఫ్
We are the, what is it's called, the social group. Which group? We are a group. We are belongs from the B.R. Ambedkar Open University group. That is a, you are our group, we group, that is. So social interest అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకు మనము అనే భావన వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. మనమంతా చూడండి, మనం ఎక్కడెక్కడో మనం ఉన్నాం, మనం ఒకరొకరు చూసుకోకపోయినా కూడా ఎస్ వీఆర్ ఏ సైకాలజీ స్టూడెంట్స్, సో వీఆర్ ది మోస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ దట్ వన్, వీఆర్ ది సోషల్ గ్రూప్. ఇన్ సోషల్ interest group particularly, that is the occupational task. That is one of the most important occupational task. Occupational task లో మనం ఒక్కొక్కరు ఒక ఆక్యుపేషన్, ఒక సొసైటీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకు ఒక సొసైటీ ఉంటుంది. సైకాలజిస్ట్ ఉంటారు, వాళ్ళకు ఒక సొసైటీ ఉంటుంది. ఇట్లా ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఆక్యుపేషనల్ ఒక్కొక్క గ్రూప్స్ మాదిరి దానికి. అలాగే సొసైటల్ టాస్క్, తర్వాత అలాగే కాకుండా లవ్ అండ్ మ్యారేజ్ టాస్క్, ఇవంతా మనకు ఇట్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ వన్ ఇన్ ది సోషల్ ఇంట్రెస్ట్. ఈ సోషల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఆక్యుపేషనల్, సోషల్ అండ్ లవ్ అండ్ మ్యారేజెస్. ఇప్పుడు చాలా మంది మనం కూడా చూడండి, అట్లా వెళ్ళినామంటే ఒక్కసారి చాలా మంది లవ్ చేసి మ్యారేజ్ చేసుకునే వాళ్ళు తర్వాత చాలా సరదాగా ఉంటారు. మామూలుగా ఎప్పుడన్నా మనం అడిగితే సమాషా చెప్తుంటారు, ఇలా జరిగింది సార్ మా మ్యారేజ్ అనేసి. మామూలుగా అంటే అది తప్పని కాదు, దే ఆర్ గుడ్. తర్వాత ఇట్స్ ఆల్సో ఏ గ్రేట్. అందరూ లవ్ చేయలేరు, పోయి లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకోలేరు. దట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా. ఓకే, దెన్ అనదర్ వన్, దట్ ఈస్ ది ఫిఫ్త్ వన్, స్టైల్ ఆఫ్ లైఫ్. స్టైల్ ఆఫ్ లైఫ్ మనం చూడండి, మామూలుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్టైల్, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక స్టైల్ ఉంటుంది. ఆ స్టైల్ని బట్టే మనం ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది తెల్లవారు లేస్తానే వెంటనే వాకింగ్ చేయడం, తర్వాత అన్ని సిస్టమేటిక్గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ విల్ టేక్ అవర్ ఫ్రెండ్స్, మనం అలా ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ కానీ వాళ్ళు ఎవరన్నా చూడండి, ఆర్ ఎన్సీసీ చూడండి, బై 6 అంటే 6కి అక్కడికి వచ్చేస్తాం, పోతాం మనం. ఆ స్టైల్ ఆఫ్ లైఫే వేరుగా ఉంటుంది. అయితే ఒక్కొక్కరు ఒక రకంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వాళ్ళు పిల్లవాళ్ళంతా రాత్రి 1 గంట 2 గంటల వరకు అయినా మేలుకుంటారు, కానీ తెల్లవారుజామున అసలు లేలేరు వాళ్ళు. అప్పుడు మనం అట్లా అంటే ఓల్డెన్ డేస్లో అలా కాదు, నైట్ త్వరగా పనుకోవడం, ఇప్పుడు తర్వాత ఎర్లీగా లేయడం, తర్వాత అంతా యాక్టివ్గా తయారవడం, అంటే ఎర్లీగా ఆ పని చేయడం, లేకపోతే వాకింగ్ పోవడం, ఎవ్రీథింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది. నీ స్టైల్ ఆఫ్ లైఫ్ని బట్టి కూడా నీ పర్సనాలిటీ మనం చెప్పచ్చు. హౌ ఈజ్ హీ, తర్వాత మనం చెప్పచ్చు. అంటే ఎలా అంటే కొంతమంది సిస్టమేటిక్ ఆర్గనైజేషన్గా ఉంటుంది వాళ్ళు, ఏమాత్రం బెండ్ గారు, ఏమాత్రం వినరు, వాళ్ళే మామూలుగా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ వాళ్ళు చూడండి, ఎంత అప్డేట్గా ఉంటాడు, గ్లామరస్గా. మన వాళ్ళు ఇక్కడంతా షేవ్ చేసుకోకుండా బద్ధకంగా అట్లుంటారు. ఆ పక్కన ఆర్మీ మ్యాన్ ఉంటారు, రిటైర్ అయిన, ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటాడు, ఎవ్రీడే ఈజ్ షేవ్, తర్వాత షూ పాలిష్ పెట్టడం. ఆ వే ఆఫ్ వాకింగ్ లోనే తెలిసిపోతుంది, హీఈస్ ద మ్యాన్. వే ఆఫ్ వాకింగ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు. దాన్ని బట్టి కూడా పర్సనాలిటీ చెప్తారు మామూలుగా, ఎలా కూర్చుంటాం అనేది. వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ ది ఎర్గానమిక్స్ అంటాం, స్టైల్ ఆఫ్ సిట్టింగ్. మనం ఎలా కూర్చుంటాం, ఆ కూర్చుండే దాన్ని బట్టి కూడా మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది సంథింగ్ అబౌట్ ది పర్సనాలిటీ. కొంతమంది చూడండి, మనం ఆ కూర్చోవడంలోనే, అందువల్లే ఇప్పుడు మామూలుగా ఎవరైనా దోస్ ఆర్ ఇన్ ద కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ ది ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఢిల్లీ. వాళ్ళు ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోతారు. ఢిల్లీకి ఎందుకు? అప్పుడు ఒకసారి మేము వెళ్ళినప్పుడు రావు స్టడీ సర్కిల్ అని ఉండేది. అప్పుడు వేరే మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు పోదామంటే పోయినాం అందరం. మామూలుగా యూజీసీ పైన పోతుంటాం కదా అనేసి. అక్కడ అతను ఓన్లీ 1 hour 10,000 అప్పుడు, ఇప్పుడైతే 30,000 అంట. హౌ టు ఫేస్ ది ఇంటర్వ్యూ అనేది అతను, నీ పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కువ పర్సనాలిటీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను అక్కడ మధ్యలో. తర్వాత అట్ ది సేమ్ టైం అనేది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సిట్ ఇన్ ద చైర్, సీట్లో మనం ఎలా కూర్చోవాలి. తర్వాత ఇవన్నీ టోటల్గా మనకు చెప్పుకుంటా వస్తారు. దానికి మనము అంటే ఏమి, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ పర్సనాలిటీ ఎలా ఉండాలి, ఎట్లా ఇది అనేది, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ, దెన్ ఓన్లీ ద ఎంటర్ ఇంటు ద సబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ ది సెకండ్ వన్. సో దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది స్టైల్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది. స్టైల్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది కూడా కొన్ని దీంట్లో కొన్ని చాలా చక్కగా రాస్తాడు. మామూలుగా దెర్ ఈజ్ ఏ స్టైల్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది ఇంకొక థియరీ మనం చదువుతాం,
That is it is developed by Erik Erikson అనే థియరీ ఉంది మనం. సైకోసోషల్ థియరీ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ అని. దాంట్లో ఒక 8 స్టేజెస్ చెప్తాడు. ట్రస్ట్, మిస్ట్రస్ట్ అని, తర్వాత ఇవి చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో. గిల్టీ వర్సెస్ షేమ్, ఒక్కొక్క ఏజ్లో ఒకటి డెవలప్ అవుతా పోతుంది. మొత్తం 8 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. అది మనం అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మనం చెప్తాం. ఓకే. దెన్ అనదర్ 6th పాయింట్, దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, క్రియేటివ్ సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది క్రియేటివ్ సెల్ఫ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనం ఏదైనా సరే మనకు కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలి, మనం యూనిటరీగా ఉండాలి. అట్ ది సేమ్ టైం క్రియేటివిటీ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. In thinking, there is a one chapter in what is it's called in general psychology. In that there is a creativity psychology. So creative, who is creators? Artist, then a novelist, then singers. Singer, yes, singers. At the same time, directors also nowadays, they are the creative people. Then in the creativity, there is a person, Toronto, that is a person. He developed the creativity is developed in 4 stages. That is called it's called the preparation, then incubation, illumination, evaluation. There are 4 stages that is in a creative thinking. But creative self, that is the most important. That is called the కన్సిస్టెంట్గా ఉండడం, తర్వాత యూనిటరీగా ఉండడం, తర్వాత అనేది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ ది ఆల్వేస్ దే ఆర్ సైలెంట్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ మెయింటైనింగ్ సమ్ లోన్లీనెస్ ఆల్సో, దిస్ క్రియేటివ్ పర్సన్స్. అట్ ది సేమ్ టైమ్ దేర్ ఐక్యూ ఆల్సో, దట్ ఈస్ ది అబోవ్ నార్మల్, ఆర్ that is sometimes it is IQ is 120, then 110, above 110 or 120. Sometimes they are 130 also. So most important thing is what is it called, the creativity. Creativity self is that acts upon the facts of the world and transforms. These facts are personality, that is subjective, dynamic, unified, personal, and uniquely styled. This creative self gives the meaning of life and active principles of the human life. So this is ఇక్కడ మళ్ళీ కొంచెం కాంట్రడిక్షన్ సార్. I don't think creative self anything related to creativity. Okay. బట్ అంటే బేసిక్గా ఒక వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వం, అతని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకుంటాము అన్నదే తప్పితే, అంటే తయారవ్వటం అంతే తప్పితే క్రియేటివిటీకి అంటే నేను అనేది ఒక ఆర్ట్ కి రిలేషన్షిప్ ఉందని అయితే నాకు అనిపించట్లేదండి. అంటే ప్లీజ్ కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. ఓకే, నో ఇట్ ఇస్ నాట్ రాంగ్. బట్ అక్కడ క్రియేటివిటీ సెల్ఫ్ అనే దానికి పర్సనాలిటీ అనేది ఎట్లా లింక్ అంటాడంటే, క్రియేటివ్ సెల్ఫ్ లో సబ్జెక్టివ్, డైనామిక్, యూనిఫైడ్, పర్సనల్ అండ్ యూనిక్ స్టైల్ అంటాడు. యు ఆర్ ఆల్సో కరెక్ట్. దట్ ఈస్ అక్కడ క్రియేటివిటీ అని మనం ఏం చెప్పలేము, కాదు కూడా ఒక్కోసారి. అంటే ఏమి, ఆ క్రియేటివిటీ సెల్ఫ్ వల్ల ఇతను డైనమిక్, యాక్టివ్ గా ఉంటాడని అని కూడా కాదు, అట్లా కూడా చెప్పాలి. సో అందువల్ల ఇక్కడ హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అంటాడు. హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొవైడ్ ది రా మెటీరియల్స్ విచ్ ద ఇండివిజువల్ యూజెస్ ఇన్ హిస్ యూనిక్ క్రియేటివ్ వే. అది కూడా అంతే కదా, మనకు ఐక్యూ తక్కువ ఉన్నప్పుడు క్రియేటివిటీ ఎక్కడుంది? నో క్రియేటివిటీ. సో దట్ ఈస్ ది అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ది క్రియేటివిటీ. అంటే ఒక వ్యక్తి తనని తాను ఎలా మలుచుకుంటాడు అన్నది క్రియేటివ్ సెల్ఫ్ అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది మనమను మర్చుకోవడం అనేది ఒక ఏజ్ వరకు ఉండదు, ఒక ఏజ్ తర్వాత మనమే. సో యు ఆర్ ది పర్సన్, యూ హ్యావ్ టు. చెప్పమా. ఇంకో పాయింట్ అంటే నేనేమనుకుంటున్నానంటే, the responsibility for the individual's life is his own hands, and there is a choice, and he can be creative enough to make his life in whichever way that he chooses. Is what I think. Yes,
అసలు మన జీవితం మన చేతుల్లోనే ఉందంటారు. అది అలా ఉండొచ్చు అని నేను ఒక స్లోగన్ అది మామూలుగా క్రియేటివ్ సెల్ఫ్ అనేది మనం క్రియేటివ్ చేసుకోవాలి, మన సెల్ఫ్ ను మలుచుకోవాలి. అది ఎలా మలుచుకుంటాం అనేది అక్కడ అతను ఈ దాంట్లోనే డైనమిక్, సబ్జెక్టివ్, యూనిఫైడ్ ఇవన్నీ మనకు చెప్తా వస్తారు. బట్ వీటికి కావాలంటే నీకు కంపల్సరీ హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి. తప్పకుండా ఉండాలి. తప్పక. అసలు హెరిడిటీలో మనము ఫస్ట్ లోనే ఇప్పుడు ఐక్యూ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు అతను ఐ డోంట్ థింక్ అతను అంత ఈజీ కాదు, మారలేడు కూడా. హెరిడిటీలో మనకు ఐక్యూ అనేది ఇంటెలిజెన్స్ బాగా ఉంటేనే క్రియేటివిటీ వస్తుంది తనకు తాను. కానీ ఒక్కోసారి ఈ మధ్యలో ఎక్కువ లేటెస్ట్ కంప్లైంట్స్ ఏమంటే ఇవి మామూలుగా సమ్ పీపుల్, ఈ పబ్లిక్ అడోలసెన్స్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళలో క్రియేటివ్ సెల్ఫ్ తగ్గిపోయింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు అంతా రాంగ్ రూట్ పోతున్నారు. అంతా మనం మామూలుగా పేరెంట్స్ మాట వినకుండా పోవడం, నాకు తెలుసులే డాడీ నేనేం చేయాలను, ఐ నో దట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ అని చెప్పడం, ఇలాంటి కొన్ని ఇబ్బందులు పెడుతున్నాయి. అది టూ మచ్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ సెల్ఫ్ అనుకుంటారు. టూ మచ్ క్రియేట్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూడండి, అది సుపీరియర్ సెల్ఫ్, సుపీరియారిటీ అది. దట్ ఈస్ అలా అని కాదు. మనం అప్పుడప్పుడు మనం ఎక్కడైనా ఎగ్జిబిషన్ వెళ్ళినప్పుడు చూడండి, పిల్లలు ఇవన్నీ కనిపెట్టి తర్వాత వాళ్ళు చూపిస్తుంటారు, ఇలా చేసాం అనేసి, ఇలా. దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ. దట్ ఈస్ పర్టికులర్లీ దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ ది ల్యాబ్ అండ్ అదర్ థింగ్. బట్ దిస్ వన్ ఈస్ ది స్టైల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ క్రియేటివ్ సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మన సెల్ఫ్ మనం ఒక్కొక్కసారి మనం ఈ పని చేయకూడదు అంటే కూడా మనం చేస్తాం. మనకు మామూలుగా చాలా మంది దెర్ ఈజ్ ఏ వన్ మెథడ్, ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ అని. ఫస్ట్ లో సైకలాజికల్ మెథడ్స్ లో ఈజీ చైర్ మెథడ్, ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్, అబ్జర్వేషన్ మెథడ్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్, ఇంటర్వ్యూ మెథడ్, ఇవన్నీ దేర్ ఆర్ సమ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకు మామూలుగా. కేస్ స్టడీ మెథడ్ ఇవన్నీ మీరు చదివి ఉంటారు ప్రీవియస్. ఇక్కడ ఎట్లంటే మామూలుగా మనము ఈ ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ అనేది తనను తానే అబద్ధం చెప్పుకుంటా ఉంటాడు. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా మనం ఇప్పుడు అందరూ ఎగ్జామ్ రాసింటారు, నువ్వు ఇంట్లో ఎగ్జామ్ రాసుకున్నామని చెప్తాం మనం పిల్లలు. అతను ఎగ్జామ్ రాసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ కొంతసేపు ఎగ్జామ్ రాస్తాడు. ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత అసలు గుర్తు రాకపోయేసరికి మళ్ళీ ఒకసారి బుక్ ఓపెన్ చేస్తాడు. ఓకే, బాగానే ఉంది. తర్వాత మళ్ళీ రాస్తూ ఉంటాడు, మళ్ళీ గుర్తురాదు. మళ్ళీ అప్పుడు 1 నిమిషం ఓపెన్ చేసి ఉంటాడు, ఇప్పుడు 2 నిమిషాలు. సో అతను ఎగ్జామ్ అయిపోయే లోపల టోటల్ ఒక 1/2 అవర్ ఓపెన్ చేసే ఉంటాడు. సో అప్పుడు మనం అడుగుతాం, నేను ఏమైనా చూసావా పుస్తకం అంటే ఒక్కసారి కూడా చూడలేదు అని, అంటే మిగతా సార్లు అన్ని చూసినాడనే. సో అందువల్ల అట్లా తనను తాను సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అది మామూలుగా. ఒక్కోసారి చాలా మంది ఎక్కువ అబద్ధాలు ఆడటము మామూలుగా అంతా కొంచెం ఒక్కోసారి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. మనం క్రియేటివ్ సెల్ఫ్ అనేది మనం ఒక ప్రిన్సిపల్డ్ గా ఉంటేనే అది. ఆ సెల్ఫ్ డిఫరెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, టోటల్ గా మారిపోతుంది. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ డ్రాబ్యాక్. ఓకే, ఎనీథింగ్ సంథింగ్. సో సంథింగ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్టీ టు వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది క్రియేటివ్ సెల్ఫ్. బట్ మనం ఉన్న పద్ధతిగా ఉంటేనే మేలు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ their parents. Some people they are following their parents, but some people they are going to developing the own creative self. But which one is good? What is your opinion about that? Following parents or the self-creating? I think self-creating is long-lasting, and it is going to be more authentic, living to your own values, your own principles, and your capabilities. See, for example, even in schools, sir, children, especially in their adolescence and high school ages and stages, we see that they try to copy their peers. Ante ippudu manam telugulo cheppukovalankondi, కాకి హంస నడక రాక తన నడక మర్చిపోయి మధ్యలో ఎలా మిగిలిపోతుంది, అలా మిగిలిపోయే పరిస్థితులు వస్తాయి ఎప్పుడైతే మనం వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుని ఐడియలిస్టిక్ స్టేజ్ లో ఉండాలి అనుకుంటాం. అదే ఇప్పుడు మనందరిలో కూడా యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఇవాల్వింగ్ అండ్ దే ఆర్ గ్రోయింగ్, we see this kind of evolvement happens more or less after 30
in their middle age, maybe between 35 and 45, where they don't want to copy anyone, nor they want to compare. Most of them, we all eventually come to that stage, and we rather want to probably know ourselves more and create our own life. అప్పటికి మనకు కొంచెం లైఫ్ లో ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా వచ్చింటాయి కదా సార్. సో క్రియేటివ్ సెల్ఫ్ గా ఉండడమే మంచిది అనిపిస్తుంది. అంటే దిస్ ఇస్ హౌ ఐ అండర్స్టాండ్. క్రియేటివ్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద చాయిస్ a person has to choose between the ideal state and the style of living. ఓకే, బట్ ఒక్కోసారి మనము కొంతమంది మనం ఏం చేస్తామంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దే ఆర్ ఫుల్లీ అండర్ కంట్రోల్ బై దేర్ పేరెంట్స్. వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏం చెప్తే అదే వింటుంటారు. విని లాస్ట్ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది, ఈ మధ్యలో వాళ్ళు ఎక్కడికి నువ్వు వెళ్ళొద్దని ఎప్పుడు ఇంట్లో పెట్టేసి అతన్ని క్రియేటివ్ సెల్ఫ్ క్రియేటివ్ అనేది క్రియేట్ చేయకుండానే ఇబ్బంది పెడుతుంటారు. అలాంటివి కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో. మీరు చూడండి, ఎక్కువ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయో. సో దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్. సార్ ఇప్పుడు పిల్లలు కూడా ఎలా ఉన్నారంటే సార్, వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ కి రెస్పాన్సిబిలిటీకి తేడా తెలియదు సార్. ఫ్రీడమ్ కావాలి బట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వద్దు అంటారు. కాబట్టి పేరెంట్స్ కూడా అంత కంట్రోల్డ్ గా ఉండాల్సి వస్తుంది వాళ్ళ మీద. ఎప్పుడైతే అంటే కొంతమంది పిల్లల్ని చూస్తుంటాం మనము, ఫ్రీడమ్ తీసుకుంటారు, రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటారా. నేను బయటకు వెళ్తున్నాను 7 లోపల వచ్చేస్తారంటే 6:30కే ఉంటాడు, వాళ్ళతో ఇబ్బందే లేదు కదా. బట్ సార్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ క్రియేటివిటీ అండి. దట్ ఈస్ సార్ చెప్పింది మాత్రం డెఫినెట్లీ కరెక్ట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ పుషింగ్ దెమ్ ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ ఓన్లీ అవే తప్ప క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ అనేది ఉంది, పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వీళ్ళు ఎంకరేజ్ అనేది అయితే చేయట్లేదు ఈ రోజుల్లో. అవునండి, ఇప్పుడు పిల్లల్లో ఇప్పుడు మనం మామూలుగా చూస్తున్నాం, దెర్ ఈజ్ ఏ వాట్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఇన్ ఒక చాప్టర్ అనేది మనం చదువుతాం, ఎక్కడన్నా వస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ అని ఒక చాప్టర్ ఉంది మనకు మామూలుగా సైకాలజీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ మస్ట్ నో ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది అవర్ చైల్డ్. అతనికి ఏదంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది తెలుసుకోవడం ఫస్ట్. ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనే దాన్ని బట్టే కూడా అతని యొక్క క్రియేటివ్ సెల్ఫ్ మారుతుంది అంటారు. ఏ ఫేమస్ సైకాలజిస్ట్ బై నేమ్ స్ట్రాంగ్ వొకేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ షెడ్యూల్ అని ఒక షెడ్యూల్ ఉంది మనకు. అనేదర్ షెడ్యూల్ కూడర్ ప్రిఫరెన్స్ షెడ్యూల్ అని, తర్వాత థస్టోన్ ఇంట్రెస్ట్ షెడ్యూల్ అని ఈ వొకేషనల్ సెలెక్షన్ లో అది ఇస్తారు మామూలుగా. ఈ వొకేషనల్ సెలెక్షన్ లో చార్ట్ ఇచ్చినామంటే మనకు అతనికి ఏది ఇష్టమో అది మనకు. ఈ వొకేషనల్ చాయిస్ లిస్ట్ లో దెర్ ఆర్ 100 బాక్స్ ఉంటాయి. ఈ 100 బాక్స్ లో ఈచ్ బాక్స్ కంటైన్ అక్కడ 2 ఉంటాయి. అతనికి ఏది ఇష్టమో అది చదవడం, రౌండ్ చుట్టడం, తర్వాత అది అన్ని టోటల్ చేసి దాన్ని అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత అతనికి మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం అనుకోండి, మ్యూజిక్ లోనే పంపేయడం. అతని క్రియేటివిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది మామూలుగా. ఇప్పుడు క్రియేటివ్ సెల్ఫ్ అనేది తనను తాను ఇచ్చేసుకుంటే, నేను మంచి గాయకుడు కావాలి అనుకుంటాడు, మంచి డాక్టర్ కావాలనుకుంటాడు, మంచి స్థాయి అంటే ఏమి అతను అనుకున్న మాత్రాన అవుతాడు అని కాదు. ఈజ్ ట్రైయింగ్. నాది ఒక పాయింట్ అంటే ఐ కొంచెం ఐ డిసగ్రీ విత్ ద స్టేట్మెంట్స్ దట్ అంటే పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి పిల్లవాళ్ళు క్రియేటివ్ సెల్ఫ్ బిల్డ్ చేసుకోవటం అంటే వాళ్ళని ఒక రోల్ మోడల్స్ లాగా లేకపోతే వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకుని, అంటే మన లాస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఆ పారాగ్రాఫ్ లో చూస్తే మనం అవునన్నా కాదన్నా కానీ హెరిడిటరీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ విల్ ప్లే లార్జ్ రోల్. సో అలాంటప్పుడు డెఫినెట్ గా పేరెంట్స్ ని చూసి వాళ్ళు క్రియేట్ సెల్ఫ్ చేసుకోవటం అనేది పాత జనరేషన్ లో అది అంత ఎఫెక్టివ్ కాదు కాకపోవచ్చు, కానీ ఇప్పుడు జనరేషన్ లో అంటే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఉన్న ఈ మీటింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళ పిల్లలు అంటే ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళ పేరెంట్స్ లో ఈవెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ అచీవ్ చేస్తారా అని డౌట్ నాకు యాక్చువల్లీ. బికాస్ ద కరెంట్ జనరేషన్ అంటే పాత వాళ్ళు అంటే ఇంటికి ఒకళ్ళిద్దరు చిన్న జాబులు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు మన జనరేషన్కి వచ్చేసేసరికి వీ అచీవ్డ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ దట్ వెదర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు అచీవ్ like 100% of it అంటే మన అంతా అవుతారా. బికాస్ ఐ హ్యావ్ సీన్ పేరెంట్స్ స్ట్రగ్లింగ్. అంటే పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్, వెల్ సెటిల్డ్, వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకి వాళ్ళ క్రియేటివ్ సెల్ఫ్ బిల్డ్ చేసుకోవటానికి కష్టపడటం, వాళ్ళు చేసుకోలేకపోవటం చూశాను నేను. అంటే పర్సనల్, దిస్ ఇస్ మై ఒపీనియన్. సో పేరెంట్స్ డెఫినెట్ గా పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఈ జనరేషన్ నుంచి అని నాకు అనిపించింది సార్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్
there is just a lot of interviews we conducted that software people. Because of my father motivate me, sir. That's why I became a big software man. సో ఫాదర్ లేకపోతే నేను అసలు ఫాదర్ ఆయనకి ఏం తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీచర్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు మామూలుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్ ఇన్ పర్టికులర్లీ ఇన్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ almost firstly selected the only teachers' sons and daughters. They are the software people. First, because of the reason their father. So yes, it is one of the best. At the some of the villages are there in Chittoor district also. Most of the people they are joined in the army. They are explained so many things. Yes, sir. Self creativity, self. ఈవెన్ స్కూళ్ళల్లో పిల్లల్ని జాయిన్ చేయాలంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారో తెలుసుకుని దాన్ని బట్టి వాళ్ళ ఐక్యూని అసెస్ చేసి దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఒక టాప్ కార్పొరేట్ స్కూల్స్ లో చేయాలి అని అంటే ఆ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎంత వరకు సక్సెస్ఫుల్, వాళ్ళ నాలెడ్జ్ లెవెల్ ఎంత, వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ కేపబిలిటీస్ ఎంత అన్నది అర్థం చేసుకున్న తర్వాతే చేస్తున్నారు. సో ఆబ్వియస్లీ లైక్ పేరెంట్స్ కానీ హెరిడిటరీ కానీ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ విల్ హ్యావ్ ఏ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ క్రియేటింగ్ somebody's self. Teacher is motivation, encouragement also important for being creative. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా కొన్ని ఏదో ఎక్కడ ఉంది తమిళనాడు వాళ్ళ దాంట్లో ఎక్కడో చూసాను. దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ దేర్ నేమ్. పిల్లలంతా కూర్చుంటారు, మనం వాళ్ళని పేరు అడగడం లేదు. టీచర్ అతను ఏరా అబ్బాయి నువ్వు ఏం కావాలనుకుంటున్నావు, అతను చెప్తాడు ఎస్ సార్ ఐఎమ్ ఏ కలెక్టర్ సార్. ఇంకొకతను తర్వాత వారిలో ఎన్ని ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నాయో అందరూ ఒక్కొక్కడు ఒక రకం అని చెప్తుంటాడు. ఒక 30 మందిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తే అతను సార్ అడిగితే క్లాస్ టీచరు వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అయింది అడగడం లేదు. సో నువ్వేం కావాలనుకుంటున్నావు అని ఆ అబ్బాయి దగ్గరికి కూడా అడిగితే ఎస్ సార్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ కలెక్టర్. అంటే అతనికి ఏమి కావాలా అనేది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది అచీవ్మెంట్ మోటివేషన్ లో మనం చూస్తాం. మామూలుగా అట్కిన్సన్ అండ్ హిల్గార్డ్ ఒక పుస్తకంలో మీరు చదవండి, దాంట్లో హౌ టు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది అచీవ్మెంట్ మోటివేషన్. దాంట్లో ఎట్లా మనం ఇది చేస్తాము వాడి నుంచే మనం తెప్పిస్తాము. క్రియేటివ్ సెల్ఫ్ లో మనం అతను అడుగుతాం, ఓహో నువ్వేం కావాలనుకుంటావు, ఎస్ సార్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ, ఏమేమో చెప్తాడు. అసలు మామూలుగా మనం ఇంతకుముందు పర్సనాలిటీ టెస్ట్ లో కూడా చదివాం. మామూలుగా సెకండ్ ఇయర్ లో మన పర్సనాలిటీ టెస్ట్ లో దెర్ ఈస్ ఏ టెస్ట్, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది TAT, CAT సమ్ టెస్ట్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ప్రొజెక్టివ్ టెస్ట్ అంటారు. దాంట్లో అది బొమ్మలు ఇచ్చిన తర్వాత అతను తెలుస్తుంది మనకి ఏ బొమ్మ. దెర్ ఈజ్ ఏ చిల్డ్రన్స్ అప్రిసియేషన్ టెస్ట్ లో అయితే ఒక 10 కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఆ కార్డ్స్ లో నీకు ఏది కావాలో ఇష్టం తీసుకొని అడుగుతాం. క్రియేటివిటీ అతనేమి వెంటనే టైగర్ తీసుకుంటాడు. సో టైగర్ తీసుకున్న వెంటనే మనం చెప్తాం ఓహో ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ లీడర్. కొంతమంది ఫాక్స్ ఎత్తుకుంటాడు. సో ఇతను అంతా ఇట్లా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి. దట్ ఈజ్ చిల్డ్రన్స్ మామూలుగా 12 years లోపల కండక్ట్ చేస్తారు, చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటుంది. కొంతమంది వేణువుని తీసుకుంటాడు, ఎప్పుడు ఈజ్ ఆల్వేస్ వాంట్స్ సమ్ ఈటింగ్ సంథింగ్. ఇట్లా కొన్ని ఉంటాయి అక్కడ మామూలుగా. అందువల్ల క్రియేటివ్ సెల్ఫ్ అనేది దాని గురించి మనము మాట్లాడాలంటే చాలా కూడా మాట్లాడచ్చు. ఓకే, ఇట్స్ ఎ వెరీ నైస్ డిస్కషన్. దట్ వన్ దెన్ కమ్ టు ది అనదర్ వన్, లాస్ట్ వన్, బర్త్ ఆర్డర్. బర్త్ ఆర్డర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది 1 or none అన్నారు. చాలా మంది పిల్లలు చూడండి, 1 లేక 2. అప్పుడు మేమైతే మామూలుగా మినిమం 6 డజనే మా పీరియడ్ లో. ఎక్కడ చూసినా మినిమం ఎంతమంది మీరు 6, తర్వాత మాక్సిమం మాట్లాడితే 8 లేదంటే 12. సో అంతమంది ఉంటే నీకు ఎలా ఏమి అనేది మనకు ఒక్కొక్కసారి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇప్పుడు మామూలుగా పేరెంట్స్ మనము 2 చూడలేకుండా. అందువల్ల అప్పుడు ఒక 10 years బ్యాక్ వెళ్ళిపోతే డెమోగ్రఫీలో మామూలుగా చైనా వాళ్ళు ఏం చేశారు, 1 or none అని పెట్టారు. 1 కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు అనుకో, they are going to cut the some salary, something, what is it, some increments or other thing. సో ఆఫ్టర్ 10 years తర్వాత డెమోగ్రాఫర్స్ మీట్ అయితే చాలా ప్రాబ్లం వచ్చింది. వీళ్ళంతా ఏం చేశారు, ఎప్పుడైనా సరే మామూలుగా అది ఆమె క్యారింగ్ అయినప్పుడు వెంటనే పోయి చూపిస్తే అక్కడ మామూలుగా ఉమెన్ ఉంది, గర్ల్ అన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని నల్లిఫై చేయడం. అలా చేయడంతో లాస్ట్కు ఒక పెద్ద రెవల్యూషన్ వచ్చింది. అప్పుడు ఎక్కడే కానీ లేడీసే లేరు, జస్ట్ లైక్ ఏ పాండవ్ మాదిరి అయిపోయినారు. ఒక లేడీని 5 మందిని పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చేసింది. సో అందువల్ల అప్పుడే ఆ టైంలోనే దెర్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం, గర్ల్ చైల్డ్ అనేది అప్పుడు జనరల్ స్టడీస్ లో అంతా
ఎక్కడ ఏ జనరల్ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా ఆ గర్ల్ చైల్డ్ అనేది తప్పకుండా ఉండేది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ది చైనా. మళ్ళీ తర్వాత ఏం చేశారు, మన పాపులేషన్ ఎక్కడికో పోతుందని మళ్ళీ సర్క్యులర్ ఇష్యూ చేశారు. 1 or none కాదు 1 or 2 అని. దాంతో మళ్ళీ టోటల్ చేంజ్. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ ఈ బర్త్ ఆర్డర్ అనేది చూడండి. నౌ కమ్ టు ది బర్త్ ఆర్డర్, లాస్ట్ వన్. ఈ బర్త్ ఆర్డర్ అనేది ఫస్ట్ బార్న్ క్రౌన్ ఆఫ్ ప్రిన్స్ ఆయన, పెద్ద ఆయన, ఇంటికి పెద్ద ఆయన, నాన్న తర్వాత పెద్దన్న లాంటి వాడు ఆయన. ఫస్ట్ బర్త్ అది. ఫస్ట్ బర్త్ లో బాగా లవ్ ఉంటుంది. తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ బర్త్, ద సెకండ్ బార్న్ ఈజ్ ర్యాట్ రేస్ ఫ్రమ్ ది బర్త్ టు ఫస్ట్ డే ఆన్వర్డ్స్. తర్వాత వీళ్ళిద్దరే కాకుండా మామూలు సెకండ్ అదే అంటే ఏమి, ఇప్పుడు చాలా మంది అన్నదమ్ములు చాలా క్లోజ్ గా ఉంటారు. మామూలుగా సైకాలజిస్టులు ఏం చెప్తారంటే, మామూలుగా డాక్టర్స్ అని, మామూలుగా సైకాలజిస్ట్ లో ఒక బర్త్కు ఇంకొక బర్త్కు మినిమం 2 years మనకు గ్యాప్ ఇవ్వాలా అంటారు. 2 years గ్యాప్ ఎందుకు ఇవ్వాలా అని అంటే ఒక్కొక్కరు ఒకటి చెప్తారు. డాక్టర్స్ ఏమి హెల్తీగా ఉండాలంటే మీకు కంపల్సరీ మీరు 2 years తర్వాత ఒక బేబీ ఉండాలి. తర్వాత అలాగే మామూలుగా సైకాలజిస్టులు ఏం చెప్తారు, సైకాలజిస్ట్లో మీరు ఒకరి మధ్య ఒకరికి 2 సంవత్సరాలన్నా మినిమం తేడా ఉండాలి, లేకపోతే వారి మధ్య నాసిజం అనేది ఏర్పడుతుంది. నాసిజం వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నాసిజం అంటే తనను తాను లవ్ చేసుకోవడం. అదే ఇప్పుడు మన ఎక్కువ గ్యాప్ ఉందనుకోండి, 2 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల గ్యాప్ పెరిగే కొద్దీ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్బాయి ఉంటాడు, 5 ఏళ్ల తర్వాత తన సిస్టర్ వస్తుంది, వస్తే అప్పుడు దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ది గుడ్ రెస్పెక్ట్. సెక్యూరిటీ గార్డ్ మాదిరి ఉంటాడు, వాళ్ళు ఎవరిని ముట్టుకోనిడు, ఏమే అని చేయడు. అలా కాకుండా ఇప్పుడు మామూలుగా వాళ్ళ మధ్యలో 1 year గ్యాప్ అట్లా ఉండింది అనుకోండి, ఎప్పుడు రైవల్స్ అవుతారు. ఆ రైవలింగ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుందని అంటాడు. అందువల్ల ద ఫస్ట్ బర్న్ క్రౌన్ ఆఫ్ ప్రిన్స్ ఆయన బాగానే ఉంది. కానీ ద సెకండ్, ద ఓన్లీ చైల్డ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ స్పాయిల్డ్ చైల్డ్ అంటాడు. ఇంకొకరు ఏం చెప్తాడు, 1 child ఈజ్ ఏ నాట్ ఏ చైల్డ్. ఈ మధ్యలో చాలా మంది పేరెంట్స్ వచ్చి అది ఇది అడుగుతూ తమాషగా అడుగుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు చెల్లెలు ఉన్నారు, వీళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్తూ, తర్వాత ఇంటికి వచ్చి డాడీ నాకు కూడా తమ్ముడు చెల్లెలు లేరా, ఏమి ఎక్కడ ఏమి అని అడుగుతున్నారు. ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదని అంటారు. మీరేం చెప్తారు అప్పుడు, బీయింగ్ ఏ సైకాలజిస్ట్? ఆల్రెడీ ఇక్కడ అన్ని అయిపోయింటది, కానీ హౌ కెన్ ఐ గెట్ ది చైల్డ్? సో అందువల్ల ఇప్పుడు చాలా మంది 1 child ఈజ్ ఏ నాట్ ఏ చైల్డ్ అంటారు. అందువల్ల చాలా మంది 1 or none, 1 or 2. సో మీరేమంటారు? వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్? హలో సార్, ఇక్కడ ఏంటంటే అది ఫ్యామిలీ స్పెసిఫిక్, ఇండివిజువల్ స్పెసిఫిక్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ స్పెసిఫిక్ కదా. సో we cannot definitely in a counseling session we don't bring about what are the reasons all that. కానీ అందుకే ఒక్క చైల్డే ఉన్నప్పుడు ఎలా పెంచాలో కూడా కాన్షియస్ పేరెంటింగ్ లో నేర్చుకోవాలండి. అంటే నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే, సింగిల్ చైల్డ్ ఉన్నారనుకోండి, ఇలా కన్ఫైన్ అయిపోకుండా పేరెంటింగ్ స్టైల్ మార్చేసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి చోట మనం ఒక ఆపర్చునిటీ వెతుక్కోవాలి తప్ప అక్కడ ఇది లేదు అది లేదు అనుకోవడానికి లేదు కదా. ఇప్పుడు ఒకరే ఉన్నారనుకోండి, అంటే ఇంకొక ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీతో బాగా మింగిల్ అవ్వడము, సిస్టర్స్ ఫ్యామిలీతో వాళ్ళకి పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్తూ ఉండడము, తర్వాత పెట్స్ పెంచుకోవడము, తర్వాత గ్రాండ్ పేరెంట్స్ తో క్లోజ్ అసోసియేషన్ పెట్టడము, ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఏర్పాటు చేసుకోవడము, వాళ్ళ పిల్లలతో ఎక్కువ మన పిల్లల్ని కల్పిస్తూ ఆడిస్తూ ఉండడము. ఇట్లా చేస్తే ఏమవుతుందంటే, కొద్ది రోజులు అయ్యేటప్పటికి, ఒక్కసారి వాళ్ళు చైల్డ్హుడ్ నుంచి అడాలసెన్స్ లోకి వెళ్ళేటప్పటికి ఒక 14-15 years కి వాళ్ళకి చదువు పైన ఒకలాంటి సీరియస్నెస్ వస్తుంది. ఇంకా దానిలో పడిపోయారు అనుకోండి. అక్కడ ఏం చెప్తాడంటే, మామూలుగా మీరు చెప్పినారు ఇందాక, ఇట్ ఈస్ ఏ ఎక్సలెంట్ పాయింట్. అక్కడ అంటే 6 to 7, 8 years వరకు అలాంటిది వాళ్ళలో రాకుండా మనం చూడాలంట. మీరు చెప్పారు కదండి, ఇందరు వాళ్ళతో కలవాలి, వీళ్ళతో కలవాలి. అడోలసెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, ఐఎమ్ నాట్ ఏ సింగిల్ చైల్డ్, ఆల్ ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్, మై పేరెంట్స్ ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్, మై గ్రాండ్ ఫా ఇస్ దేర్. సార్ ఇంకొక ఆప్షన్ చెప్పచ్చా సార్? అడాప్షన్ ఆప్షన్ చెప్పుమా. అడాప్షన్
ఎవరైనా అనాథల్ని దత్తత తీసుకొని అట్లా అడాప్షన్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి లోన్లీనెస్ పోగొట్టచ్చా? ఆ సజెషన్ చేయొచ్చా సార్ యాజ్ ఎ సైకాలజిస్ట్? అంటే మనం వాళ్ళిద్దరు క్లోజ్ గా ఉంటే సరే, కానీ అక్కడ మన ఒరిజినల్ లో ఉన్నటువంటి చైల్డ్ ఇతన్ని సరిగా చూస్తాడా లేదా అనేది అక్కడ కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తుంది. మనకు ఒరిజినల్ మన చైల్డ్ ఉన్నాడు, మీరు అతని ఇది అతను మన బాబు అడ్జస్ట్ అయితే ఓకే, ఇతను అడ్జస్ట్ కాకుండా అతని పైన రైవల్ గా కొంచెం ఇది ఉందనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ చాలా బిగ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. బట్ వాళ్ళిద్దరు క్లోజ్ గా ఉంటే ఓకే, దట్ ఈస్ గుడ్. తెచ్చి ఇవ్వడం, మన తర్వాత ఇవ్వడం, వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉండడము, ఒకరు లేకుండా అలా ఓకే, ఇద్దరు కలిసిపోతే ఓకే. కానీ అక్కడ ఏదైనా చిన్న చిన్న విషయాలే చాలా ఇబ్బంది పెడతాయి చిన్నపిల్లలు. మామూలుగా మనం చూస్తుంటాం చూడండి. తర్వాత మనకు ఈ ఫస్ట్ చైల్డ్ కి ఎక్కువ బర్డన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఎల్డెస్ట్ సిస్టర్ అనుకోండి, మీరు ఇప్పుడు ముగ్గురు సిస్టర్స్ ఉంటే ముగ్గురు ఎల్డెస్ట్ పాపం చాలా ఇదిగా ఉంటది. మిడిల్ ఆమె ఎటు కాకుండా ఉంటది, అటు ఇటు. చిన్న సిస్టర్ ఉంటుంది చూడ, ఆమె యాక్టివ్ గా ఉంటది, ఆమె ఏం పట్టించుకోడు, హ్యాపీగా ఉంటది, ఆమె జాలీగా మా సిస్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు చూస్తారని. కానీ ఎల్డర్ సిస్టర్ ఉన్నారు చూసారా, షీ ఈస్ ద సెకండ్ మదర్. ఎల్డర్ బ్రదర్ ఈజ్ ఆల్సో సెకండ్ ఫాదర్. బట్ ఎంతమంది ఆ బాధ్యతలు మోస్తున్నారు అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్ అనిపిస్తుంది నాకు కూడా, తక్కువ. కానీ కొంతమంది ఉన్నారు సిస్టర్స్, కొంతమంది వాళ్ళు అసలు మ్యారేజే చేసుకోకుండా తన సిస్టర్స్ను తమ్ముళ్ళను చదివించి వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళని చేసి తర్వాత ఈమె అలా ఎండ్ అయిపోతుంది అట్లా స్టోరీ అది. బట్ అలాంటి ఇంకోటి కూడా సార్, ఫస్ట్ చైల్డ్ కి ఇప్పుడు మన మామూలు ఇండియన్ టైప్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ లో చూస్తే ఫస్ట్ చైల్డ్ కి ఎప్పుడు చెప్పి నువ్వు చెల్లిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, అన్నని జాగ్రత్తగా, అది తమ్ముడిని బాగా చూసుకోవాలి, నువ్వు ఎప్పుడు వాళ్ళని కనిపెట్టుకొని ఉండాలి, ఇలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉండడం వల్ల కూడా ఫస్ట్ చైల్డ్ ఆటోమేటిక్ గా తన నీడ్స్ ని కూడా కాంప్రమైజ్ చేసుకొని వీళ్ళనే కనిపెట్టుకోవడం వల్ల కూడా తర్వాత బాధపడిన వ్యక్తుల్ని కూడా నేను చూసాను సార్. అంటే నేను ఇలా చేయడం వల్ల నేను నా జీవితాన్ని కోల్పోయాను అని కూడా చాలా మంది చెప్పారు, అంటే చుట్టుపక్కల అబ్జర్వ్ చేస్తే అట్లా కూడా ఉంది. సో ఫస్ట్ చైల్డ్ మన పేరెంటింగ్ స్టైల్లో కూడా మనం ఎక్కువ చెప్పడం వల్ల కూడా వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా బాధ్యత అనేది ఎక్కువ స్వీకరిస్తారేమో. ఇట్స్ ఆల్సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. బట్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తూ ఉంటాం, నా అంటే ఒక లెవెల్లో ఏమైపోతుందంటే నేను లేకపోతే మా బ్రదర్స్ చూసేవాళ్ళు లేరు. తర్వాత ఇప్పుడు చాలా మంది ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు మాకు తెలిసిన వాళ్ళు, మంచి మంచి ఆఫీసర్లే, ఈ రోజు మేము ఇంతవరకు చదివినామంటే అంతా మా అక్కదయ్యే అని చెప్తుంటారు. మామూలుగా కొంతమంది సిస్టరు తర్వాత సిస్టర్ హస్బెండ్ వాళ్ళ బ్రదర్ ఇల్లా కోసం ఎన్నో చేస్తారు, చేసిన తర్వాత వాళ్ళు మంచి మంచి హోదాలు లేకపోవడం, దీని అందరికీ కారణము మా అక్కగారు మా బావగారు. బికాస్ మై ఫాదర్ మై మదర్ వాళ్ళు లేరు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇల్లే మనం చూశారు. ఎవరికైనా మనకు చేతనైనంత మన బిడ్డలకు కానీ మన వాళ్ళకి కానీ హెల్ప్ చేస్తే డెఫినెట్లీ దే ఆర్ గ్రోయింగ్. అదే ఇప్పుడు మానవత్వంలో చాలా మంది నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది ఏమంటే ఈ ఇండివిజువల్ సైకాలజీ అనేది. మనం ఇతను చెప్పేది లాస్ట్ లో ఏమంటే, మనం ఇండివిజువల్ సైకాలజీలో మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేసి 10 మందికి మనం హెల్ప్ చేయడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్లు స్టైల్ ఆఫ్ లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరికి ట్రై టు హెల్ప్, డోంట్ హెసిటేట్, డోంట్ హర్ట్ ద పీపుల్, దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్లోగన్స్. ఇందులో మనకు ఇంకా ఈ బర్త్ ఆర్డర్ లో ఇవన్నీ మనము చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటది. ఇది మామూలుగా బర్త్ ఆర్డర్ ని బట్టి కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడో 6th 7th ఉంటాం అనుకోండి, అదేం పెద్ద అయిపోయింది, అప్పటికే డైల్యూషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను కూడా ఐఎమ్ ది లాస్ట్ 6 మెంబర్స్ మేమంతా. ఎక్కడ ఉంటది నీకు? చాలా మంది మనకు దెర్ ఈజ్ వన్ డిసీజ్, మీరు కూడా ఎక్కడైనా కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వచ్చు. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఆటిజం అంటాం. మనం చూస్తుంటాం చాలా మంది. తర్వాత అతను మనం కౌన్సిలింగ్ వస్తే అతను మనకు ఎన్నో క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటాడు. సార్ ఏమో ఇలా తయారయ్యావు, నువ్వు అంత మంకుగా తయారంటున్నావు. నో సార్ అది అంత అన్ని కంప్లైంట్లని ఇచ్చి మనమని అడుగుతాడు క్వశ్చన్లు. మనమని అడిగినప్పుడు మనము అతనికి అన్ని మనము ఇదిగా చెప్తుండాలి. ఆ తర్వాత మీ మమ్మీ ఏం చేసేవారు, మేము అది చేసేవారు, ఇది చేసేవారు, మా మమ్మీ ఏం చేయరు, ఏం లేదు, మీ మమ్మీనే మేలు బాగా చూస్తుంది, అది ఇదని మనం చెప్తూ మనమన్ను డౌన్ చేస్తూ వాళ్ళను, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఎడ్యుకేషన్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్. మామూలుగా వాళ్ళకి ఏదైతే వచ్చునో అవి క్వశ్చన్లు ఇవ్వడం, అది దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్. అంటే మామూలుగా మనం పిల్లలతో మీరు ఎప్పుడన్నా చేస్తాడండి, ప్రతిసారి మీరే గెలిచినంటే మీతో ఆడతాడా? మీరు చూడండి, కావాలంటే మీరు కావాల్సి అయినా సరే మీరు ఓడిపోవాలట, లేకపోతే
అవునవును. మీతో ఆడాడు కోమని అంతా లేకపోతే అది చేసుకో మొహాన్ పడేసి వెళ్ళిపోతారు. అది అంటే అతనికి ఓటమి అనేది అంగీకరించలేడు. అందువల్ల దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే అతనిలో క్రియేటివిటీ డెవలప్ చేసి అతన్ని బాగా స్ట్రాంగ్ చేయాలంటే ఎస్ యు ఆర్ ది విన్నర్. మనం రాజుకి చెక్ పెట్టినా కూడా మనం అయ్యో మర్చిపోయానే అని అని అనడం అట్లా. దట్ ఈస్ ది అనదర్ వన్ వే ఆఫ్ ది డెవలపింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్. తర్వాత దీంట్లో మనకు కొంత లాస్ట్ లో కూడా చూడండి న్యూరోసిస్ అనేది రాస్తారు ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ ఇన్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది 108 లో అడ్లర్ డిస్క్రైబ్ ది 3 జనరల్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డ్స్. ఇతను ఏమంటారంటే దెర్ ఈస్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఫ్రాయిడ్ లో మామూలుగా డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ అని ఉంటాయి. డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్, ఈ డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ లో రేషనలైజేషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్, తర్వాత వాట్ ఈస్ రిగ్రెషన్, రిప్రెషన్, ఐడెంటిఫికేషన్, ప్రొజెక్షన్, ఇవన్నీ sublimation. Yes, that is also the question is also very important to explain the Freud's adjustment mechanisms అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో ఇతను ఏం చెప్తాడంటే ఇతను ఆ మాట అనకుండా ఇక్కడ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది సేఫ్ గార్డ్స్ అంటాడు. సేఫ్ గార్డ్ ఈ న్యూరోటిక్ ఇనబిలిటీలో మామూలుగా మనకు సేఫ్ గార్డ్స్ అనేది అక్కడేమో ఫ్రాయిడ్ డిఫెన్స్ మెకానిజం అంటాడు, ఇతనేమో వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది సేఫ్ గార్డ్ అంటాడు. ఇక్కడ మెయిన్ 3 ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ పేరా చూడండి మీరు. అడ్లర్ డిస్క్రైబ్స్ ది 3 జనరల్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డ్, దట్ ఈస్ ఎక్స్క్యూజ్ టు ఎనీ అటెంప్ట్స్ టు అవాయిడ్ ది బ్లేమ్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ లైఫ్. తర్వాత అనదర్ వన్ ఈజ్ అగ్రెషన్ ఎంటైల్స్ ది బ్లేమింగ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఆర్ అదర్స్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్స్. అండ్ అనదర్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ది డిస్టాన్సింగ్, that is includes the procrastination. Procrastination is the one of the dangerous. Procrastination is the thief of the time అంటారు. కొంతమంది ఎప్పుడు పోస్ట్ పోన్ చేస్తూనే ఉంటారు చూడండి. మామూలుగా ఫస్ట్ మనము పిల్లలకు చెప్పాల్సింది ఏమంటే ఏ రోజు పని ఆ రోజు కంప్లీట్ చేయాలి, నువ్వు చేస్తేనే అప్పుడు యు ఆర్ ది పర్సన్ అని మనం చెప్పాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది procrastination is the thief of the time అంటాం మనం మామూలుగా. తర్వాత అక్కడేమి అతను ఏం చేస్తాడు, ఇట్ క్లైమ్స్ ది హెల్ప్లెస్నెస్. ఐఎమ్ హెల్ప్లెస్నెస్ అంటే నేను ఏం లేదు నాకు అనేసి సింపుల్ గా ఈజ్ గోయింగ్ టు అవాయిడ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరైతే ఫేస్ చేసి బాగా ఇదవుతారో వాళ్ళు బాగా సక్సెస్ అవుతారు. మనం ఒక ఏజ్ వరకే మనం బ్రహ్మాండంగా బాగా ఇది చేయాలి. ఆఫ్టర్ 45-50 తర్వాత ఏం చేయలేము. అప్పట్లోనే చాలా మంది నాకు టెన్షన్ అని చెప్పి ఎక్కడ ఏం పని చేయలేరు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా లాస్ట్ చివరికి పోయే లోపల వాళ్ళు ఏమీ సాధించలేరు. సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ది ప్రాబ్లమ్స్, దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైనా సరే మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసినప్పుడే మనం ఎక్కువ అంటే ఇక్కడ మీరు 2 పాయింట్ రాయొచ్చు. బట్ వెన్ సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ హీ సేస్ దట్ he explained about he introduced the defense mechanism, whereas in Adler's in his theory he introduced the new concept that is called the safeguards. That safeguards are mainly general 3 categories, that is the excuse, aggression and distancing of it includes the procrastination, what is it called the claims of helplessness, etc. These are the important of this theory. ఈ థియరీలో మీకు మామూలుగా మీకు మెయిన్ క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఒక్కసారి మనము అది చూస్తాం. ఇందులో ఏమి ఇచ్చినట్లేదు మనకు మోడల్. ఎస్, ఇన్ పేజ్ నంబర్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ 112 లో చూడండి మీ దగ్గర. అంతే, ఏం లేదు థియరీ అక్కడ. రైట్ అబౌట్ ది అడ్లర్స్ ఇండివిజువల్ సైకాలజీ అంటారు. ఈ ఇండివిజువల్ సైకాలజీ అని రాయమన్నప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా 7 పాయింట్స్ అది రాయడము. తర్వాత మెయిన్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది మేజర్ కాన్సెప్ట్సే అది అతను ఎక్కడ ఏం పుట్టినాడు అని రాయడము. తర్వాత ఈ మేజర్ 7 కాన్సెప్ట్స్ మీరు జస్ట్ అవి రాస్తే సార్, ఇన్ఫీరియారిటీ, సుపీరియారిటీ, ఫంక్షనల్ పనాలిజం, తర్వాత సోషల్ ఇంట్రెస్ట్, దెన్ వాట్ ఈస్ ఇస్ కాల్డ్ స్టైల్ ఆఫ్ లైఫ్, క్రియేటివ్ సెల్ఫ్ అండ్ బర్త్ ఆర్డర్. దెన్ తర్వాత ఇక్కడ న్యూరోసిస్ అని ఇచ్చిండాం. న్యూరోసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దెర్ ఈస్ 2 types ఆఫ్ సైకలాజికల్ డిజార్డర్స్. అబ్నార్మల్ సైకాలజీ చదివినామంటే
మనకు న్యూరోసిస్ అండ్ సైకోసిస్ అని వస్తాయి. మీరు కూడా చదివింటారు ఆల్రెడీ. ఈ న్యూరోసిస్ లో చాలా ఉన్నాయి మనకు. న్యూరోసిస్ లో వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది హిస్టీరియా, తర్వాత ఫోబియా, దెన్ అబ్సెసివ్ కంపల్షన్, తర్వాత సోమ్నాములిజం, తర్వాత వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఇన్సోమ్నియా. ఇవన్నీ డిసీజెస్ న్యూరోసిస్ లో, అవి అందరికి ఉంటాయి. అదేం పెద్ద ఇట్స్ ఏ కామన్ అంటే అందరికి ఉంటాయి అంటే ఎక్కువ ఉంటాయి కాదు, జస్ట్. ఇప్పుడు మనకు ఫోబియాస్ చాలా మంది. స్లీప్ డిజార్డర్స్ ఆల్సో న్యూరోసిస్ సార్. స్లీప్ డిజార్డర్స్ ఏమండి? స్లీప్ డిజార్డర్స్ కూడా న్యూరోసిస్ లోకి వస్తాయి సార్. ఇన్సోమ్నియా, ఇన్సోమ్నియా అన్ని మిగతా అన్ని స్లీప్ డిసీజెస్ కూడా, డిజార్డర్స్ కూడా. నిద్ర లేమి, సోమ్నాములిజం అని ఒకటి ఉంటుంది, నిద్రలో నడిచిపోతా ఉంటారు వాళ్ళు, సోమ్నాములిజం. తర్వాత అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ మనం చూస్తుంటాం, చెప్పిందే చెప్తుంటారు వాళ్ళు మామూలుగా. ఫోబియాస్ అయితే ఎన్నో చెప్పచ్చు. అగరోఫోబియా, అక్రోఫోబియా, మోనోఫోబియా, హెమటోఫోబియా. ఒక్కొక్కరికి ఒక రకమైన భయం అనేది మనకు ఉంటుంది. ఫోబియాస్ మామూలుగా కొంతమంది జైంట్ వీల్ ఎక్కమంటారు, మరి ఎక్కిన తర్వాత కేకలేస్తుంటారు చూడండి చాలా మంది. ఒకటే అది ఆగినంత వరకు కేకలేస్తుంటారు మామూలుగా. అందువల్ల ఫోబియాస్ ఇవన్నీ న్యూరోసిస్ లో మనం రాస్తాం. ఇంకా సైకోసిస్ అంటే వీళ్ళకి ఎక్కువ ఏమి, న్యూరోసిస్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ది ఇల్యూజన్స్ అంటారు మామూలుగా, ఎక్కువ భ్రమలు, ఇల్యూజన్. తర్వాత వేరేజ్ ఇన్ సైకోసిస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఇల్యూజన్, డెల్యూజన్స్ ఉంటాయి. వేరేజ్ ఇల్యూజన్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్, అక్కడ ఏదైనా ఒక తాడును చూసి మనం పాములాగా భ్రమపడడం, ఇవన్నీ ఉంటుంది. తర్వాత దీంట్లో ఏమి మామూలుగా సైకోసిస్ లో అక్కడ ఏమీ ఉండదు, ఖాళీ కుర్చీతో మాట్లాడుతుంటాం, హలో బాగున్నారా ఏమి అనేసి. ఈ సైకోసిస్ అనేది మామూలుగా దాంట్లో కొన్ని సిజోఫ్రేనియా, ఇవన్నీ డెమెన్షియా, కొన్ని డిసీజెస్ వస్తాయి, బైపోలార్ డిసార్డర్ ఇలాంటి. సార్ ఇప్పుడు అక్కడ మదనపల్లిలో పిల్లల్ని చంపేశారు చూడండి సార్, అమ్మాయిల్ని. ఆ పేరెంట్స్ కి ఉన్నది లాస్ట్ కి ఏం తేలింది సార్? డెల్యూజనా, సైకోసిస్ సార్ వాళ్ళకి? వాళ్ళు రెండు రకాలుగా చెప్తారు. వాళ్ళ పిల్లలందరినీ ఎందుకు చంపేసి వాళ్ళు చనిపోయారు అని. దాంట్లో మామూలుగా వాళ్ళు ఒక రకమైనటువంటి ఇది పబ్లిక్ ఎందుకో భయపడ్డారు. అది డెల్యూజన్స్ కూడా కాదు, ఒక రకమైన ఆర్థోడాక్స్ ఉన్నట్టుంది. నిన్నలే మొన్న కూడా రాజస్థాన్ లో ఎక్కడో అట్లా చనిపోయినారని పేపర్ చేసింది. హలో, ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. అది లాస్ట్ కంక్లూజన్ ఎవరు తెలుసలేకపోయారు సైకాలజిస్ట్ మామూలుగా. ఓకే ఓకే. అందువల్ల అసలు కొంతమంది ఏమి వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆర్థోడాక్స్ అని ఇంట్లోనే పూజలు చేయడం అంతా, దానివల్ల కూడా ఒక్కొక్కసారి అందువల్ల ఎక్కువ భక్తి అయినా కూడా తలనొప్పి. మళ్ళీ మీరు చూడండి, కొంతమంది ఎక్కువ భక్తి ఎప్పుడు పూజిస్తూనే ఉంటారు మామూలుగా. అది కూడా ఒక రకంగా ఇది ప్రాబ్లమే అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి. టూ మచ్ డెవోటీస్ అంటే ఎక్కువ ఎప్పుడు పూజలు చేస్తుంటారు. బట్ అలా అని మనం తప్పులు పడేదానికి కాదు, ఆ మాట అనకూడదు. బట్ అక్కడ చెప్పడం ఏమంటే వాళ్ళు బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఆర్థోడాక్స్, దానివల్ల ఇది చనిపోయినారని అక్కడ వాళ్ళ. సార్ ఒకటి, న్యూరోసిస్ కి సైకోసిస్ కి డిఫరెన్స్ ఎట్లా అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా సార్? న్యూరోసిస్ ఇస్ సంథింగ్ న్యూరలాజికల్ విచ్ ఇస్ caused by disturbance in brain chemicals and neurotransmitters, whereas psychosis is a psychological disorder out of certain maladjustments that probably caused or defense mechanisms. Atla artham chesukochu. So the neurosis is a treatable, ఏమైనా ట్రీట్ చేయొచ్చు దాన్ని, ఈజీ అది. కానీ వేరే సైకోసిస్ అయితే మనం ఏం చేయలేము, అయిపోయింది వెంటనే. సైకోసిస్ ఒక్కసారి అయిపోయినాడంటే అయిపోయింది, జస్ట్ మనం కనిపెట్టి అప్పుడే మనకు తెలిసిపోతుంది ఇతను సైకో అయినారు అనేసి. మామూలుగా సైకో అయిపోయినారంటే ఏమేతను కంపల్సరీ సైకోసిస్ లో ఫస్ట్ డే డ్రీమింగ్ ఒకటి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ అంతా కేకలు పెడతా ఉంటాడు, క్రైయింగ్, ఏడుస్తాడు మామూలుగా. ఆటోమేటిక్ ఎందుకు ఏడుస్తాడో మనకే తెలియదు. బట్ ఈ న్యూరోసిస్ అనేది ఈవెన్ సామాన్యం, అంటే మనకు కూడా ఉంటుంది, పెద్ద ఇదేం కాదు అది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డేంజర్. ఇప్పుడు మామూలుగా డే డ్రీమ్స్ అంటారు. ఇప్పుడు దీంట్లో మామూలుగా డ్రీమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక రకమైనటువంటి డ్రీమ్స్ ఏదో జరుగుతుందని ఎప్పుడు ఆవగేషన్లో పడిపోతాడు మామూలుగా సైకోసిస్ లో అయితే. దాంట్లో ఫస్ట్ ఏమి మామూలుగా పెరానియా అని ఒకటి వస్తుంది,
తర్వాత సిజోఫ్రేనియా, తర్వాత చాలా చాలా డిసీజెస్ ఉన్నాయి దీంట్లో. బైపోలార్ డిసార్డర్ కూడా అదేనా? దానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. మీరు ఒక పుస్తకం చదవండి. దెర్ ఇస్ ఏ బుక్ అబ్నార్మల్ సైకాలజీ బై కోల్మెన్ అని ఉంటది. అది ఆ పుస్తకం చదవండి మీరు ఎప్పుడన్నా. మనకు చూడండి కోటిలో అట్లా దొరుకుతుంది, అది పాత బుక్. ఇప్పుడు ఆ పుస్తకం లేదు. నా అబ్నార్మల్ సైకాలజీ బై సోరాసన్ అని ఒకటి ఉంది మామూలుగా. దాంట్లో ఎట్లంటే మామూలుగా ఈ సైకోసిస్ అనే ఆయన ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి పోతాడు, ఒక పేషెంట్ పోయిన తర్వాత ఆయన ఎందుకు స్టమక్ పెయిన్ అని పోతాడు. స్టమక్ పెయిన్ అని వెళ్తే అక్కడ అన్నీ చేస్తారు, టెస్ట్ చేసి లాస్ట్ లో ఎక్కడ చేసినా ఏమీ లేవు, అంతా బాగుంది అనేసి. తర్వాత ఒక సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి ఏమండి ఏమైంది సార్? నేను అందరి దగ్గర చూపించుకున్నా, కానీ ఎవరు చూసినా కూడా నాకేమీ లేదంటారు. బట్ ఐ హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ మై స్టమక్ అంటాడు. అన్న తర్వాత అవునా, మరి ఏదైనా నువ్వు ఈ మధ్యలో ఏమైనా, ఆయన సైకాలజిస్ట్ కనుక్కున్నాను, నువ్వేమైనా తిన్నావా? ఎస్ సార్, ఈ మధ్యలోనే అడవికి పోయి ఒక దగ్గర తేనె పెట్టి తీసుకున్నాను సార్, అక్కడంతా ఒకటి తిన్నాం సార్ అంతా. బట్ అది తింటే దానివల్ల ఏమైనా పొట్టనొప్పి వస్తుందా? లేదు సార్, అది తినేటప్పుడు ఒక తేనెటీగ లోపలికి పోయేసి లోపలంతా పెట్టుకోంది సార్ అని చెప్పేసి. సో అంటే ఏమి అది, ఈ సైకోసిస్ వాళ్ళు అసలు సెంటెన్స్ కంప్లీషన్ ఒక రకంగా ఉన్నది, ఏమేమో మాట్లాడుతుంటారు. తర్వాత ఎగ్జిబిషనిజం, బట్టలు ఇప్పి పరిగెత్తపోతుంటారు ఎక్కడంటే మామూలుగా మనం చూస్తుంటాం చూడండి, అక్కడక్కడ మనకు కనపస్తుంటారు. బికాస్ ఆఫ్ దే సైకోసిస్ వాళ్ళు మామూలుగా ఆల్మోస్ట్ దేర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ డ్యామేజ్. గట్టిగా కేకలేస్తుంటారు. కొంచెం పొలిటికల్ గా సైకోసిస్ అయినట్టు అందరినీ తిడుతూ ఉంటాడు. తర్వాత చాలా మూమెంట్స్ అంతా విచిత్రంగా ఉంటాయి. మనం అప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు, మనం వాళ్ళతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, దూరంగా కూడా ఉండాలి. తర్వాత చాలా మామూలుగా మీరు చూసింటారు ఇలాంటివి అంతా మామూలుగా. దీంట్లో సైకోసిస్ కొంచెం డిఫికల్ట్ ట్రీట్మెంట్, వేరే న్యూరోసిస్ లో ఇల్యూజన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, కానీ మామూలుగా సైకోసిస్ లో డెల్యూజన్స్ ఉంటాయి. వితౌట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు పర్సీవ్. హాల్యూజినేషన్ అవి కూడా ఉంటాయి. ఎక్కడి నుంచో మంచి వాసన వస్తుంది, నాకు బిర్యానీ వాసన వస్తుంది అనేసి అన్ని హాల్యూజినేషన్స్ అంటారు. హాల్యూజిన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళ. తర్వాత జస్ట్ లైక్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది పవర్. నేను ఏదో ఒకటి కట్టె పట్టుకోవడం, నేను ఈ దేశానికి రాజును, మీరంతా నా స్లేవ్స్ అంటాడు మామూలుగా గ్రాండ్. ఇట్లా చాలా మీరు ఎక్కడైనా అది మామూలుగా అబ్నార్మల్ సైకాలజీ బై కోల్మెన్ ఓల్డ్ ఎడిషన్ అవి దొరికితే కొనండి, ఒక పుస్తకం కొనండి, చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటాయి. దాంట్లో చాలా గ్రాండియోర్ అని చెప్తారు చూడండి సార్, దాంట్లో నేనే ఐఎమ్ ఏ కింగ్, యు ఆర్ మై స్లేవ్స్ అంటా ఉంటాడు దాంట్లో. చాలా అసలు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్ ఆథర్ నేమ్. అబ్నార్మల్ సైకాలజీ బై అబ్నార్మల్ సైకాలజీ బై కోల్మెన్, COLEMAN, కోల్మెన్. మంచి బుక్, దొరికితే కొనండి మీ పర్సనల్ కూడా. దాంట్లో హౌ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు డ్రగ్ అడిక్షన్ చాలా బాగా రాస్తారు. డ్రగ్ అడిక్షన్, తర్వాత సెక్సువల్ డివియేషన్, తర్వాత హిప్నోసిస్ డిసీజ్, అన్ని థెరపీస్ అంతా నియర్లీ చాలా థెరపీస్ ఉన్నాయి. ఆ థెరపీస్ అంతా గురించి రాస్తారు దాంట్లో. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఎక్సలెంట్ బుక్, దట్ వన్. You will get, you please kindly get that book. Definitely it is useful to you. Okay సార్, అంటే సైకోసిస్ కి ఇంకా ట్రీట్మెంట్ ఉండదా సార్? దానికి సైకోసిస్ అందువల్ల వాళ్ళందరినీ మెంటల్ హాస్పిటల్లో చేరుస్తారు. తర్వాత వాళ్ళను గొలుసులతో కట్టేసింటారు. మనం చూడండి మామూలుగా ఎక్కడన్నా మనము కొన్ని హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినామంటే అది స్టేజ్, అది అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఇది కూడా చూస్తాం చూడండి. అదే మనం ఐక్యూ డెఫిషియన్సీ అనుకోండి, అక్కడ ఏమైతుంది ఒక్కోసారి మనము మెంటలీ రిటార్డెడ్, MR చైల్డ్ అంటారు. మనం చూస్తున్నాం మైల్డ్, మోడరేట్, తర్వాత వాటి సివియర్ ప్రొఫౌండ్ మనం మెయింటైన్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. ఇప్పుడు అది కూడా కాకుండా ఏం చేస్తారంటే 12-13 ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళని ఉంచుకోవడం లేక పాపం డే కేర్ సెంటర్ మీరు వెళ్ళిపోండి, మీ ఇంట్లోనే చూడండి అంటున్నారు. తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఆ ఏజ్ వచ్చే లోపల, అడోలసెన్స్ ఏజ్ వచ్చే లోపల, తర్వాత వాళ్ళు పోవడం, ఆడమ్మగా లేకుండా ఎవరినంటే వాళ్ళను కొరకడము, తర్వాత ఇవన్నీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయని 12 ఇయర్స్ వరకే సార్ మేము వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ పీపుల్, 12 ఇయర్స్ తర్వాత మేము ఉంచుకోము సార్ అంటారు. ఆడికి కూడా కొంతమంది మన వాళ్ళు వాళ్ళని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు బాబు. తీసుకొని మామూలుగా ఇండివిజువల్గా అరేంజ్ చేసి
సైకోసిస్ ఒకసారి వచ్చిందంటే అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. మనం ఎప్పుడన్నా నిమ్హాన్స్ వెళ్ళినప్పుడు చూడండి మీరు, గో టు నిమ్హాన్స్, మామూలుగా ఎప్పుడన్నా బెంగళూరు, ఐడియా ఉందో లేదు, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూరో సర్జరీ మన బెంగళూరులో ఉంది నిమ్హాన్స్ అని. అక్కడ చూస్తే మనకు ఎంతో మంది పాపం, కానీ వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేసి బ్రెయిన్ లో డ్యామేజ్ ఉంటుందని అంటారు వాళ్ళు చాలా మంది. మామూలుగా సైకోసిస్ అనేవాళ్ళు బ్రెయిన్ ప్రాబ్లం వల్లనే అట్లా అవుతారండి. సార్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఎర్రగడ్డ అక్కడ అది సైకోసిస్ కంటే మామూలు ఎర్రగడ్డలో ఎన్ఐఎంహెచ్ కూడా ఉంది మనకు, మెంటల్ హెల్త్. అక్కడ కొంతమంది ట్రైనింగ్ చేస్తారు ఎర్రగడ్డలో కూడా, కానీ అక్కడ హాస్పిటల్ ఉంది కానీ పెద్ద సక్సెస్ ఎవరు సైకియాట్రీ లేరని అప్పుడు. కానీ ఈ మధ్యలో మరి యంగ్స్టర్స్ వచ్చారు, చాలా మంది సైకియాట్రీ మధ్యలో అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోతున్నారు. మామూలుగా మాకు కూడా స్విమ్స్ లో ఒక ఆయన ఉన్నారు, ఇద్దరు భార్య భర్త ఇద్దరు వెళ్ళిపోయినారు. దే హ్యావ్ గాన్ టు ఆస్ట్రేలియా. సో nowadays psychology is a very valuable subject. So if you are going to get the good commanding in psychology, definitely you are also going to become a good counselor. And also same thing in corona period, there are so many house counselings. తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా మనం పలకాలి. Most important thing is the death anxiety. So unnecessary they are going to get the anxiety. మామూలుగా వాళ్ళకి ఎన్నో రకాలుగా చాలా మంది సైకాలజిస్టులు చాలా మందిని కాపాడారు. మీకేం కాదులేండి మీరు అనేసి వాళ్ళను భయపడారు. డెత్ యాంగ్జైటీ అనేది ఒకసారి వచ్చింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఇదే అయిపోతాం మనం. అందువల్ల డోంట్ డెవలప్ యాంగ్జైటీ, ఎనీ యాంగ్జైటీ. దట్ ఈస్ యాంగ్జైటీ ఈజ్ ది వన్ ఆఫ్ ది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కాల్డ్ ది, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టేది కూడా అదే. సో టుమారో విల్ డిస్కస్ దట్ వన్, యాంగ్జైటీ. ఎన్నో యాంగ్జైటీ. A famous psychologist by name that is Eric Fromm. సో ఈ పొలిటికల్ ఫిలాసఫర్ ఈయనంతా ఎక్కువ మామూలుగా యాంగ్జైటీ గురించి చెప్తా ఉంటారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. టుమారో విల్ మీట్ బై 10:30. ఓకే, సేమ్ టైం, అవర్ టైం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Most welcome. Okay, so today is a very fruitful discussion. Yes, you have to come with some material. So if the people are going to explain their ideas, there is no need to read that one. Just simply will go and write the exam. That is the always group discussion is the most important. As per my knowledge, that is. Okay, thank you. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్లాస్. Okay, thank you for your participation. పార్టిసిపేషన్ ఉంటేనే మనకు బాగా సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మనము అందరూ తర్వాత సమ్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళు చెప్పినవి ఇవన్నీ మనం మీరు అలా గుర్తుపెట్టుకొని ఎగ్జామ్ లో రాస్తున్నారు, యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. మనం ఎప్పుడు కూడా ఒకరు క్వశ్చన్ అడిగినారంటే మీరు కూడా ఏరే వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ మీరు రాసుకొని దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారని ఇవన్నీ అలా చేసుకుంటే మనం ఉంటే చాలా చక్కగా ఉంటుంది. మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా రాస్తారు. బిఫోర్ దట్ మనం మోర్ దాన్ మనకు కొంత మెటీరియల్ ఎటు ఉంటుంది మన దగ్గర. ఓకే ఓకే, బాయ్. బాయ్ సార్. Bye, sir. Thank you.